गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीचंती बा आमर एही वीडियो देखुचंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मीन राशि मासिक राशिफल। एही मीन राशि राशि चक्रर द्वादश तथा शेष राशि। एही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह शुक्र महाग्रहंकर उच्च स्थान बा सिंहासन। बुध महाग्रह एही राशि रे नीच। एही राशिर प्रकृति अधिक ज्ञान प्रवण। मीन राशि उभयचर जल राशि होइथिबारु सर्वदा चल चंचल। उभय राशि जलचर अर्थ जो जल स्थिर आउ चंचल ता हेउची समुद्र। तथापि पवनर गति जुआड़े मीन राशिर गति सेयाड़े। एमानंकर वास्तव संसार को घृणा भावी काल्पनिक संसार मन मध्यरे गढ़ती। परंपरा को पसंद करती किंतु आधुनिक सभ्यता को आदरी नियंती जहा द्वारा एमाने दुई नाभरे गोड़ देवा परी होई नष्ट होइथाती। जेउ धर्म पालन करुथबे ताहा प्रति जदि केही विरुद्ध कले एमाने भयंकर होई उठंती। जेपरि समुद्रर सुनामी आसे सरल और भद्र लोक अपमान और निंदा को भारी भय करी दूररू सतर्क रही निजर बहु क्षति हेउथाउ कहार क्षति चाहि नथांती। सर्वदा एमानकर तुंडरे थिबो जे प्रभु जहा करूछंती भल जहा करिवे भल जहा हेबो भी ताहा भल। ईश्वरंकर इच्छा पूरण हेउ। आर्थिक दृष्टिरू एमाने दुर्बल किंतु धर्म मार्ग रे बहुत खर्ची। दैनंदिन जीवन रे एमाने धर्म प्रति टिके दृष्टि देइथांती। अभाव और सद्भाव समय रे बड़ धैर्यर सह ताल दे चली थांती। ईश्वर विश्वासी जोगु एमाने केबे धैर्य हरा होंती नाही। सर्वदा हस हस मुह जोगु जेते दुखरे थिले मध्य केही जानी पारंती नाही। अशांति को बहुत भय करंती। जेउ कार्य करुथिबे जदि ताहा परिवर्तन हला तेबे मीन राशि व्यक्ति ताहा को हठात ग्रहण करि पारंती नाही। निज अधीन रे परिवार को रखिबा को चेष्टा करिथांती। आध्यात्मिक मार्ग रे थिबारु परिवार को आक्रोश शिकार होइथांती। एही माने भाग्यवान व्यक्ति होइथांती। मीन राशि 3 गोटी नक्षत्र नै गठित। प्रथम नक्षत्र हला पूर्व भाद्र नरगण ताहा बृहस्पति महादशार जन्म नक्षत्र। पुरुष सिंह जंगल रे राजा होइथिबारु प्रजावत्सल शांत होइथांती। बड़ ज्ञानी मध्य थांती। उत्तम संतान प्राप्ति सेवा महत कार्य रे विजय लाभ करती। एमाने किंतु नारी जाति ठारू सर्वदा निंदा पाइथांती। जेते उपकार कले मध्य केही बुझंती नाही। नारी जातिर शत्रु तथापि नारी जदि जने विपद रे पड़ी थिबे तेबे तांकु सहाय्य करती
ଓ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ତାର କର୍ମଫଳ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନାରୀମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭରପୁର ଥାଏ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର। ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର। ନରଗଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗାଈ ବର୍ଗର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ, ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 11 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ଓ 18 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ଶାନ୍ତ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ଓ ପତି ସେବା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଦେବଗଣ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ହସ୍ତୀ ବର୍ଗ ଜଳ ରାଶିର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଗଣ୍ଡ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥାଏ, ପୃଥୁଳ ଶରୀର, ଏକ ପ୍ରକାର କମନୀୟ ଚେହେରା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏହି ଚେହେରା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଅତି ମହାନ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଧନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପର ଉପକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରି ଜିଦ୍ଦିଖୋର, ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ଦିନ, 5 ମାସ ଓ 5 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷରେ ଷଣ୍ଢ, ବିଲୁଆ, କୁକୁର ପରି ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। 42 ବର୍ଷରେ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। 60 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଓ 84 ବର୍ଷରେ ମାର୍କ ଥାଏ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7 ଓ 9। ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଓ ଧନୁ ଲଗ୍ନ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲା ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 8। ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଘାତ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଘାତ ମାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଓ ଘାତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହର ଫଳାଫଳ। ରବି ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରବି ବହୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷ କେହି ଲଗେଇ ଦେବେ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ କଲେ ଦୋଷୀ ହେବେ, ମନ୍ଦ କଲେ ବି ଦୋଷୀ ହେବେ। ଯେତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମାନ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ରବି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେଉଥିବେ ତାହା ଯଦି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା କେସ୍ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଚାଲିବ। ଆପଣ କେବଳ ଅପମାନରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ କରାଇଦେବ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ପାଲଟି ଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତୁଟିଯିବ ବା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗୁଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ନିଜର ଶକ୍ତି। ଏହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିବ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ଖର୍ଦି କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆୟ ଅଚାନକ ଆସିବ। ପାଖରେ ଧନ ରହିଲେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ମନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ହେବେ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏଣୁ ଏବେଠାରୁ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ଜ୍ଞାନ ଘର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଘରେ ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର ହେତୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆଟାକ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଅସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବ। ଧାର କରଜ ବଢି ବଢି ଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯିବା କାରଣରୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଯଥାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ। ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସବାବ ପତ୍ର ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଶଯ୍ୟା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିବେ ଓ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଅନିଦ୍ରା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୋଇପାରେ ଓ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ସାଢେ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଶନି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତେବେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନି କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶର ଶନି ଶେଷ ଚରଣ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣରେ ପାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ।
ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରାହୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋଭାସକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇବ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହୁସିଆର ହୋଇ ନ ରଖିଲେ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୋଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ। କୌଣସି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ଘଟିପାରେ, ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମରୁ ତଳ ପାହ୍ୟାକୁ ଖସି ପାରନ୍ତି। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ, ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ସପ୍ତମ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ବହୁ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ମନକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ସାମୟିକ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ସକାଶେ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ମୀନ ରାଶିରେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହି ଅଶୁଭରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘୃତବତୀଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।